अपनी शुक्रिया बहुत बहुत ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు శుభాకాంక్షలు అభినందన बहुत बहुत शुक्रिया तेरी से मुझे अगर इजाजत दिए तो मैं नहीं ओके लो झुंड पर के आते बताओ भाई ओके चल वहां पे कसम सपाटू చెప్పలే నెక్స్ట్ టైం తప్పనిసరిగా చెప్పాలి अरे वो शर्मा पे हाँ मैं ले लेता हूँ ये बात है रिजवाना बेगम आमिना बेगम गौरव मध्यमा జిలానీ బైక్ చప్పట్లు కొట్టండి అప్ప అతనే ఆర్గనైజర్ ఇక్కడ చాలా మంచి ఆర్గనైజ్ చేశాడు యా సార్ అంటే దువిధా లేదు చలో ఏ స్వాగత్ కోసం చప్పట్లు కొట్టండి అప్ప फोटो ले बेटा ओके ओके झुंड पर रिजवान को दिलानी हां रिजवान करना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जवाब देना सब जी अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सब आए एक जगह जमा ये जो प्रोग्राम करे सो ये जो मुस्लिम अपने हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई अपन जो दुनिया में पैदा हुए सो तो आदम अलैहिस्सलाम सब अपने को सब हिंदू मुस्लिम जब अल्लाह ताला जब अलग नहीं बनाए सब एक ही बनाए जब एक ही जब अपन समझ रहे अपन अलग उन्हों अलग नहीं ये क्या है बोले तो ये अपन रखने से है सब तुम हिंदू है हम मुसलमान है हम दूसरे हैं बोले सरकार ये सब कुछ भी नहीं सब अपन लोग पूरे भाई भाई हिंदू मुसलमान पूरे मिला के इकट्ठा होना इकट्ठा कुछ भी काम होंगे अपन सब काम मिलके काम करना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो सबको शुक्रिया यहाँ पे बहुत जने आए हमको बहुत अच्छा दिखा। जिलानी भाई आज ये प्रोग्राम रखे आप लोगों के यहाँ से हमारे को बहुत बहुत अच्छा दिख रहा सब जने आने से। हम थोड़ा घबरा गए थे कोई नहीं दिखे जिलानी भाई बहुत परेशान हो गए मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब जने आ गए बहुत अच्छा दिख रहा। ये हिंदू मुस्लिम बोल के नहीं है हमारे को सब भाई लोग हम लोग हर महीना रोज़ा रहते महीने में कोई हमको नहीं मिलते बोल के हम हमारे दोस्तों को ईद में नहीं मिलते बोल के हम ये ईद की मिलत करके रखे हुए हैं इसलिए आज सबसे मुलाकात हो रही। हिंदू मुस्लिम बोल के नहीं हम सब मिलके रहना है सब जने यही शुरू प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहले जिलानी भाई एडवोकेट साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिलानी भाई ईद मिलाप का मतलब है अल्लाह ताला ने एक मर्द एक औरत को इस ज़मीन पर भेजा गया लेकिन आज हम सूरह निसा देखेंगे तो कुरान शरीफ में औरतों के हक के बारे में लिखा गया है। आज तमाम कोर्ट में भी देख रहे हैं आज औरतों के साथ भी बहुत कुछ अन्याय होता जा रहा है। ईद मिलाप का मतलब है कि हम सब मिलजुल कर रहना है। औरतों का हक औरतों को दिया जाए बच्चों का हक बच्चों को दिया जाए और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ये जनरेशन में और हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब सेहतमंद से रहना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। भाईचारा का मतलब ही है ईद मिलाप
जो आज मंच पर मुझे बात करने के लिए मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बात को అసలు మనం కులాలు మతాలు స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా లేవు. ఒక విషయం చెప్పాలి, కానీ మనుషుల లోపల స్వార్థం, దుర్బుద్ధి ఇవన్నీ పెరిగి ఇవన్నీ కులాలు మతాలు వేషాధారణలు భిన్నమైన వేషాధారణలు వచ్చినాయి. అయినా కూడా రాను రాను పరిణామ క్రమంలో ఇవన్నీ కూడా సమసిపోతున్నాయి. మనమంతా మానవులం, మనమంతా ఐకమత్యంగా ఉండాలనే ఒక సోదరభావం అందరిలో కలుగుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈద్ మిలాప్ అనే కార్యక్రమం అసలు రంజాన్ మాసం తర్వాత పెట్టడం ఈద్ మిలాప్ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, రంజాన్ మాసం అనేది ఒక పవిత్రమైన మాసం. ఆ యొక్క మాసంలో ముస్లిం సోదర సోదరీమణులు అందరూ కూడా నిష్ఠగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఒక నెల మొత్తం ఉపవాస కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. భక్తితో ఎక్కడా కూడా అట్లీస్ట్ వాటర్ కూడా నీళ్ళ చుక్క కూడా తాగకుండా, రాత్రి తింటారు అది వేరే విషయం అనుకోండి, డే మొత్తం తినకుండా వాళ్ళ కార్యక్రమాలకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా కార్యక్రమాలను కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ యొక్క ఉపవాస కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది చాలా అభినందనీయం. దేవుడు వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా చల్లగా చూస్తాడు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఈద్ మిలాప్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అనేది, అందులో కూడా జిలానీ భాయ్ యొక్క సోదరభావం అదేవిధంగా స్నేహభావం ఎటువంటిదంటే, ఎప్పుడు కూడా అందరినీ సమానమైన భావంతో చూసే వ్యక్తి మన జిలానీ భాయ్. జిలానీ భాయ్కి ఎప్పుడు కూడా కుల మతాలు, ఎప్పుడు కూడా ఆయన నేను ముస్లిం అని వేరే వాళ్ళు హిందువులు అటువంటి ఆలోచన జిలానీ భాయ్కి ఎప్పుడు కూడా లేదు. అంటే జనరల్గా కూడా ఎవరికి లేదు, వాళ్ళ ఆచరణలు పాటిస్తారు, అది వేరే విషయం అనుకోండి. కానీ నేను జిలానీ భాయ్ వరకు వస్తే ఒక విషయం గొప్పతనం ఏంటంటే, ఎప్పుడు కూడా అసలు అటువంటి ఆలోచన లేదు, అటువంటి మాటలు కూడా ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు. జనరల్గా ఎవరు కూడా మాట్లాడరు. స్నేహం, సోదరభావం, అంకితం, శాంతి, ఐక్యత అనే విషయాలని మనం కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుంటే, స్నేహం అనేది మనమందరం కేవలం కులాలు మతాలనే కాకుండా అందరం మనుషులం, మానవత్వం కలిగిన వ్యక్తులుగా మనమందరం మానవత్వంగా ఉండాలి, ఐక్యతగా ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా ఈద్ మిలాప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకసారి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎక్కడ కూడా కుల మతాలకు అతీతంగా కుల మతాలని ఎప్పుడు కూడా పక్కకు పెట్టి ఆ విషయాలను ఎప్పుడు కూడా దూరంగా ఉంచి మనం ఎప్పుడు కూడా ఒకటే అనే సోదర భావం అనేది ఉండాలని నేను చెప్తున్నాను. రంజాన్ మాసం పవిత్రమైన మాసం, ఒక నెల. ఆ రంజాన్ మాసంలో మనం అంతా ఏం నేర్చుకుంటాం? అంకిత భావం. వేరే వాళ్ళకు బక్రీద్ సమయంలో కూడా వేరే వాళ్ళకు దానం చేసే గుణం నేను చూసినాను చాలా సందర్భాలు. బక్రీద్లో కూడా బక్రీద్ రోజు ఏం చేస్తారు? అందరికీ దానం చేస్తారు. ఎవరు అసలు కులం మతం అనేది ఎవరు చూడకుండా ఇంటి పక్కన ఎవరు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు వాళ్ళు ఏం తిన్నారు, డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా అని ఆయన ఒక మంచి పేరు సంపాదించారు సొసైటీలో మంచి పేరు ఉంది ఆయనకు. మినిమం కౌన్సిలర్ లెవెల్ వ్యక్తి ఉన్నాడు. న్యాయవాద వృత్తిలో కూడా మంచి నైపుణ్యం సాధించాడు జిలానీ భాయ్. అదేవిధంగా సొంతంగా ఒక స్కూల్ కేవలం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు చెప్పిన జిలానీ భాయ్, కేవలం మా భార్య అదేవిధంగా మేమిద్దరమే కలిసి ఒక స్కూల్ని స్టార్ట్ చేసినామని కూడా చెప్పాను. అంటే అంత పట్టుదల ఉంది, అంత అందరిలో కలుపుగా వ్యక్తి ఉన్నాడు జిలానీ భాయ్. సో కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయండి జిలానీ భాయ్. ఇది కేవలం ఫస్ట్ టైం కాదు, సెకండ్ టైం ఏర్పాటు చేసినాం. ఈ ఈద్ మిలాప్ కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం ఒకటిగా మంచి బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా అందరూ దేవుడు మన అందరినీ చల్లగా చూడాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. हजरात को और हमारे नाडू मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सदर साहब को और अब तमाम हजरात को सलाम और आदाब अर्ज करता हूँ। ये जो प्रोग्राम हमारे एडवोकेट जिलानी साहब की तरफ से रखा गया है वो बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा पैगाम, उससे जो है ना भाईचारे का, हर एक मज़हब के चाहे हिंदू भाई रहने दो, क्रिश्चियन भाई रहने दो, मुसलमान रहने दो, सबको मिलजुल कर एक गंगा जमुना तहजीब के लिहाज से अपन रहने का एक बेहतरीन मौका है। और इस ईद मिलाप के ज़रिए से हम हमारे पूरे हिंदुस्तान के सभी कौम को हम
हम जो है ना एक अच्छा मैसेज दे सकते थे। हर साल की तरह इस साल भी जो है ना हमारे दोस्त मेरे हम लोग साथ में मिल के पढ़े हुए हैं, हमारे जिलानी साहब, हमारे मोहित साहब, हम लोग पूरे कॉलेज के दोस्त हैं। आज हमारा एक मुकाम है तो हमारे एक एडवोकेट साहब भी हमारे एक दोस्त है बोल के हम फख्र से महसूस करते हैं। मैं आज इसलिए यहाँ पे आना चाहा कि यहाँ पर एक हर मजहब के लोग यहाँ पर एक स्टेज पे मिलेंगे और एक अच्छा पैगाम हम यहाँ से पूरे सारे टांडर को और सारे हिंदुस्तान को दे सकते बोल के मैं खासकर खुसूसी तौर पे हमारे दोस्त के इन्विटेशन पे मैं आया और हमारे दोस्त को अल्लाह और तरक्की दे, ऐसे सोशल वर्क और जो भी भलाई काम है करते रहे बोल के मैं तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ और दुआ दे रहा हूँ। शुक्रिया। ఉపవాసాలు ఉండి కఠినమైన ఉపవాసాలు ఉండి చివరి 9 అయిన 30 రోజులు అయిన తర్వాత పండుగ ఈద్ ముబారక్ పండుగ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మా మైనారిటీస్లో మా అందరంతో పాటు మన యావత్ మానవులందరూ ఈ మానవుల కోసం గొప్ప గ్రంథం రావడం దేవుడిచ్చిన వరం, దేవుడి ఇచ్చిన పెద్ద మంచి గ్రంథం అని భావిస్తూ ఆ గ్రంథంలో ఉన్న మంచి జ్ఞానం అందరికీ తెలవాలి అనే గొప్ప విషయం ఈ గులాబ్లో మనం అందరం బాయ్ లాగా కలవడం, ఈ ముబారక్ ఈ మిలాప్ అనే కార్యక్రమం చేయడం, ఇక్కడ మా బస్తీలో ఇంకా చిన్న బస్తీలో ఒక గొప్ప కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా గౌరవ జిలానీ గారికి మరియు సంజోన గారికి మరియు మోహిత్ అన్న గారికి ఆర్గనైజ్లో ఉన్న అందరికీ అవి వాళ్ళకు మనస్ఫూర్తిగా మరోసారి హృదయంగా నేను వాళ్ళకు అభినందిస్తున్నాను. ఈ మెసేజ్లో అందరము బస్తీ వాసులతో పాటు మన దేశం ఇంత లౌకిక దేశం, మన దేశం గొప్ప దేశం ప్రపంచంలోనే, ఇంత గొప్ప పండుగలు మేము అందరం కలిసి చేసుకుంటాం కలిసిమెలిసిగా. అదేవిధంగా ఇక్కడ పాల్గొన్న మా అందరికీ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం వల్లనే మనం మానవత్వం ఏంటి అనేది తెలియపరుచుకుంటాం. ఎందుకంటే మహిళలకు వాళ్ళ వరకు దేవుడిచ్చిన ఫుడ్ కానీ ఇలాంటి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం, సహాయ సహకారాలు, కొత్త బట్టలు ఇలాంటి చాలా గొప్ప కార్యక్రమాలు నడుస్తాయి. ఆ నెల అంటే నిరుపేదల కోసం స్వర్గం నెల నేను భావిస్తున్నాను నా మనస్ఫూర్తిగా. అందరి గొప్ప స్వర్గం నెల. ఆ నెలలో ఏ నిరుపేదోడిగా ఉపవాసం ఉండరాదని దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞ, మా ప్రవర్త ఇచ్చిన ఆజ్ఞ. అంత గొప్ప మంచి కార్యక్రమంలో మనం అందరం పాల్గొని ముందు ఈద్ మిలాప్ లాంటి కార్యక్రమము మరియు ఈద్ ముబారక్ కార్యక్రమం ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమాల కోసం మన యువత, మన విద్యార్థులు, మన నాయకులు మన అందరం కలిసికట్టుగా చేయడం చాలా సంతోషమైన విషయం. అందుకే దయచేసి మనం అందరం మన దేశం కోసం మనం ఎంత విధంగా ముందు ఉంటామో మన పండుగల కోసం కూడా మనం అందరం కలిసిమెలిసి సంతోషం చేసుకుంటామని భావిస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చిన గొప్ప మహాత్ములకు, ఇక్కడ వచ్చిన గొప్ప వ్యక్తులకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మరోసారి ఈద్ మిలాప్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ईद मुसलमानों की बोल के लोग जो है ऐसा समझते, इसलिए इसको दूर करने के लिए, एक वहम को दूर करने के लिए, एक दूसरे को हम जो है बराबर है बोलने के लिए ये मिलाप जो है प्रोग्राम रखा जाता है। जो आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो अपन भाई भाई है बताने के लिए, फर्क को मिटाने के लिए ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं। मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। बड़ी खुशी की बात है और अल्लाह का फजल है, हमारे तांडुर के अंदर बेहतरीन माहौल है। हम यानी हिंदू मुस्लिम अलग फर्क नहीं है, लिहाजा इस बात से इसकी वजह ये भी एक है कि ईद के मौका पर उनको भी जो दावत दिया जाए और हमारे ईद के अंदर जो पकवान होता है शिर फरमान, उसको भी जो है उनके साथ में जो है ऐसा करने के लिए, खिलाने के लिए जो है ये ईद मिलाप रखा जाता है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन अफसोस की बात भी ये होती
कि हम जिनको बुलाना है उनको नहीं बुलाते। अक्सर जो है ईद मिलाद का मौका जो होता है, खैर हम तो आपस में मिलते हैं, हाथ मिलाए तो मोहब्बत बढ़ गई, गले मिले तो दिल मिल गए। तो ये है मकसद ईद मिलाद का। मगर हम किससे मिलना है, किससे हाथ मिलाना है? गैरों से। तो हमारा कोशिश ये होनी चाहिए आइंदा इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आइंदा से ये कोशिश करेंगे कि गैर लोग जितने ज्यादा हो उनको इन्वाइट किया जाए, उनको बुलाया जाए, उनको समझाया जाए कि हम तुम एक है, हम सब एक है। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का अदा करता हूँ जो मुझे ये बात करने का मौका दिया, क्योंकि अभी मेहमान बहुत हैं बात करने के लिए, लिहाजा मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहूँ। అందరం కూడా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే మన దేశం చాలా గొప్పది. ఇక్కడ రకరకాల కులాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం అందరం కూడా అన్నదమ్ములా కలిసి ఉండాలని చెప్పి చెప్పడం చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు అదేవిధంగా మన कभी किसी को गलत कुछ करता नहीं, कभी किसी का गलत सोचता नहीं। इस्लाम में सिर्फ हमको ये टीच किया जाता है कि आप अच्छा करो, गरीब को खिलाओ, यतीम की मदद करो, मिस्किनों की मदद करो, और जो एजुकेशन जिसको नहीं मिल रही उनको एजुकेशन दियो। जहां तक हो सका वहां तक आप सबकी मदद करते जाओ। ये इस्लाम मजहब टीच करता है। सोसाइटी में अच्छा रहने के लिए इस्लाम मजहब को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो उसी के साथ साथ हम लोग ये भी चाह रहे थे कि इस्लाम के मजहब के साथ साथ जो भी हमारे दूसरे मजहब के भाई लोग भी है, जैसे कि हिंदू भाई लोग हैं, जैसे कि क्रिश्चियन भाई लोग हैं, बुद्ध भाई लोग हैं, सभी भाई लोग को हम एकजुट होकर इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पर रहकर सब लोग हम काम करेंगे बोल के एक उम्मीद रख के इस प्रोग्राम को रखा गया था। और इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यही था कि सभी मजहब के भाइयों को इकट्ठा करके यूनिटी लेके पीसफुल रहने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। तो उसी प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान अमर खान साहब यहाँ पे शिरकत करें। हैदराबाद शहर से 120 किलोमीटर की दूर की सफर करके यहाँ पे तांडुर में तांडुर के आवाम के लिए आए हुए हैं। मैं एक बार आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और हमारे अमर खान साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि अपना कीमती वक्त निकाल के उन्होंने इस प्रोग्राम में आकर हमें इतनी खुशी दी कि पूछो मत सर, क्योंकि हम लोग बहुत खुश हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम और भी ऐसे प्रोग्राम्स रखेंगे, आप शिरकत करें उस प्रोग्राम में भी, हम हमारी उम्मीद है। और मैं हमारे जिलानी भाई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जो मौका दिया और इस प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए मुझे अपना हिस्सा माना, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मोइस भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और यहाँ पे शिरकत करने वाले सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह जिसने मुझे मौका दिया। అన్ని పండుగలు కూడా అందరం కలిసిమెలిసి చేసుకోవాలి, అందరం కూడా బాయ్ బాయ్ అనుకుంటూ ఒకరినొకరం మనం గౌరవించుకోవాలి. అందరం కూడా సమానమే, అందరం భగవాన్ దృష్టిలో కూడా అందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఏ స్థానం లేకుండా ఉండాలి. ఇలాంటి ప్రోగ్రాం నిర్వహించిన జిలానీ సార్కు మరియు నేను ఎక్కువ మాటలు లేకపోతున్నా, దయచేసి మన తప్పకుండా మనము ఐక్యత ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కలిసి ఉంటామో మన మధ్యలో ఐక్యత పెరుగుతుంది, సోదర భావం పెరుగుతుంది. కాబట్టి మనం అందరము ఐక్యంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈద్ మిలాద్ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. మనమందరం ఒకటే భారతీయం. అందుకే ఆ కాలంలో కూడా ఒక సాంగ్ ఉంది, భారతీయ వీరులం భరతమాత బిడ్డలం శాంతి కోరు పాపలం సమతం. భారతీయ వీరులం భరతమాత బిడ్డలం శాంతి కోరు పాపలం సమత పెంచు బాలలం. హిందూ ముస్లు సిక్కు క్రీస్తు అని మీరెన్ని విధాలుగా ఉన్నా మనమందరం ఐక్యమని చాటాలే అని భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆ పాటలో కవి రచయిత వర్ణిస్తాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా ఉన్నటువంటి మన ప్రొఫెసర్ అన్వర్ ఖాన్ సార్ గారు 2 సార్లు ఎమ్మెల్సీ కూడా పోటీ చేయడం జరిగింది, గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ మరియు టీచర్ ఎమ్మెల్సీ. సార్ గారు ఆ ఏజ్లో ఉండి కూడా నాకు సంబంధం లేదని హైదరాబాద్ నుంచి 150 కిలోమీటర్లు మనం పిలిచిన వెంబడే సార్కి ఇక్కడ రావడం చాలా అభినందనీయం. సార్ అన్వర్ ఖాన్ సార్ సార్ ఒక ఏజ్లో చూస్తే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యువకులు, అందుకే శ్రీశ్రీ ఎముకలు కుల్లిన వయసు మళ్ళిన సోమరులారా చావండి పదండి ముందుకు చూసుకోపోదాం పైకి అని శ్రీశ్రీ భారత స్వాతంత్ర పోరాటం జరిగినప్పుడు యువకులు ఎవరు రానప్పుడు ఉద్యమంలో ఈ నినాదం ఎత్తుకున్నప్పుడు యువకులు అందరి ఇళ్ళకి వచ్చేస్తారు. ముసలి వాళ్ళు వస్తుంటారు, నేను యుద్ధానికి పోతాను కట్టబెట్టుకుని వస్తుంటారు. వాళ్ళు అలాంటి అన్వర్ ఖాన్ సార్ గురించి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? మళ్ళీ 60 సంవత్సరాల ఏజ్ లో హైదరాబాద్ నుంచి 150 కిలోమీటర్లు వచ్చాడు. తన ఆరోగ్యం లెక్క చేయకుండా బస్సులు సాదా సీదా ప్రయాణం చేసుకుంటూ
అని అనుకుంటే కారు రావచ్చు, పెద్ద వెహికల్ రావచ్చు. కాబట్టి అలాంటి గొప్ప వ్యక్తులతో మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? ఆ తరం పోతుంది, ఆ తరం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. హన్నర్ ఖాన్ సార్ గురించి తాండ్రుకి అనేక బంధం ఉంది. సార్ ఎన్నోసార్లు ఒక మామూలు వ్యక్తి గురించి పర్యటించిపోయాడు. కాబట్టి తాండ్రు సమస్యలు కూడా, తాండ్రు యొక్క అన్ని కూడా సార్కి మనం ఇస్తే ఒక నివేదిక రూపంలో రాయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సారు మన కార్యక్రమానికి, చక్కటి కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడే కానీ ఉద్యమం ఒకరితో, ఇద్దరితో, ముగ్గురితో చాలా అవుతుంది, అది వందల మంది, వేలాది మందిగా చదువుతుంది. చూడండి, మీ భారత స్వాతంత్ర పోరాటం కావచ్చు, తెలంగాణ పోరాటం కావచ్చు, ఒకరిద్దరితో చాలా అయింది. కొన్ని వందల వేల మంది వచ్చారు. ఫస్ట్ వచ్చి ఏలన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, తెలంగాణ వస్తుంది అన్న వాళ్ళు. మళ్ళీ ఈ రోజు మీద్ ఇలా కార్యక్రమం కూడా ఇక్కడ ఇది కొద్ది మందితో చాలా అయింది, ఇంకా అనేక మందితో ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ రాజీవ్ కాలంలో పెట్టడం మరియు సాయన్న కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇక్కడ కౌన్సిలర్ కూడా చేయడం జరిగింది. మరి వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఈ కాలంలో సోదర భావం ఏర్పాటు చేయాలా, ఇలాంటి కాలంలో ఎంచుకొని, ఎందుకంటే ఇలాంటి కాలంలోనే తరచూ విభేదాలు జరుగుతుంటాయి. మన ఇలాంటి కాలంలోనే రాజకీయ పరంగా కేంద్రాలుగా చేసుకొని మన హిందూ ముస్లిం మధ్య సంకేతం విడగొడుతుంటారు. కాబట్టి మనం అందరం ఒకటే అని చాటాలంటే ఇలాంటి రాజకీయ నాయకులు ముందుకు రావాలి. మనం అందరం వచ్చి సోదర భావంతో ఉండాలి. మనం ఉంటే సమస్య పరిష్కరించుకోవాలి. కాబట్టి మనం అందరం ఉంటేనే మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం ఉంటుంది. భారతదేశాన్ని ఎవరన్నా మన వద్దకు రావాలన్నా కూడా భయపడుతుంటారు. చూడండి, వివిధ దేశాల్లో యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మనం అందరం ఐక్యతగా ఉంటే మనకి ఏ కష్టం వచ్చినా మనం అందరం ఒకటే అని చాటినప్పుడే మనకు గుర్తింపు ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు మనం మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అబ్దుల్ వాజిద్ భాయ్ కూడా వచ్చారు. ఆయన కాలు నొప్పిగా ఉన్నా కూడా వచ్చాడు, ఎందుకంటే సమయం ఇచ్చిన కాబట్టి రావాలని అని. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తిత్వం మనం అనేక నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదున్నా సమయం ఇచ్చినామంటే ఆ సమయానికి తప్పకుండా వాళ్ళే మానదనులు అంటారు. మాట తిరగలేరు మానదనులు అంటే ఎవరైతే మాట మీద నిలబడతారో వాళ్ళే మనిషి యొక్క గొప్పతనం. డబ్బు ఉంటే, కోట్లు ఉంటే వాళ్ళే మనుషులు కాదు. నిజంగా మాట మీద నిలబడేవాడు నిరుపేదుడైనా సరే, పూరి గుడిసెలో నివసించిన మాట మీద నిలబడేవాడే ఈరోజు ఉత్తముడు అని మనం నిరూపించాలి. కాబట్టి ఇలాంటి ఇలా కార్యక్రమానికి మాజీ కౌన్సిలర్ వెంకన్న గౌడ్ కూడా వచ్చారు. మరి వీళ్ళందరి సహకారంతో ఈ కాలేజీలో సమస్యలు రాసి ఇంకా హిందూ ముస్లిం సోదర భావాన్ని పెంచి మనం అందరం ఒక్కటే, మనం మతాలుగా భగవంతుడి యొక్క ఉద్దేశం ఒకటే. ముస్లిం అయినా, హిందూ అయినా, మన మతాలు వేరు ఉండొచ్చు, కానీ అంతిమ లక్ష్యం దైవం దగ్గర మాత్రం ఒకటే, మనం అందరం ఒకటే పెట్టాలి. కాబట్టి మనకు ఒక దైవంకి మార్గాలు వేరే ఉండొచ్చు. ముస్లిం వాళ్ళు నమాజ్కి వెళ్తారు, మస్జిద్కి వెళ్తారు, హిందూ వాళ్ళు టెంపుల్కి వెళ్తుంటారు, అక్కడ దేవుడే ఉంటాడు, అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు. ఇక్కడ అనేక రూపాల్లో హిందువుల్లో అయితే కృష్ణుడు, శంకరుడు అని రకరకాలు, మన ముస్లింలో అయితే మనకు అల్లా అని, మన క్రిస్టియన్లో అయితే యేసుక్రీస్తు అని. అయినప్పటికీ మనం అందరం ఒకటే అనే సోదర భావాన్ని ఎవరి పండుగలు వాళ్ళు సమరస్యంగా జరుపుకున్నప్పటికీ మనం అందరం కలిసికట్టుగా ఎప్పుడైతే ఉంటామో, శాంతియుతంగా ఉంటామో, మన దగ్గరికి ఎవరు చూడండి, మీరు 5 ఏళ్ళు ఉన్నాయి, ఈ 5 పిడికిలు బిగిస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక సంకేతం వస్తుంది. ఒకటే ఏళ్ళని పిడికి చేస్తే ఆ శక్తి రాదు. కాబట్టి ఈ చేతికి 5 వేలు ఏ విధంగా పిడికిలు ఇంట్లో ఉంటుందో పక్కలో చూసి పిడికిలు చూస్తే భయపడతాడు. మళ్ళీ ఈ విధంగా ఏలు కూడా ఒక హిందూ, ఒక ముస్లిం, ఒక క్రిస్తు, ఒక సిక్కు, ఒక పర్సి, ఇట్లా 5 మంది గుప్పిడిగా ఉంటే మన జోలికి ఎవరు. కాబట్టి విడిపోయినా మనం విడగొట్టాలని చూస్తుంటారు. ముస్లిం అంటే ముస్లిం అని ఒకవైపు విడగొస్తారు, హిందూ అని హిందూ వైపు విడగొస్తారు, క్రీస్తు అని క్రీస్తు అని, ఈ విధంగా విభజించి ఎంతో మన దేశంలో ఎంతో యూనిటీ ఉన్నది. ఇప్పటికి నుండి పూర్వీకులు ఇప్పటికీ గ్రామాలు వెళ్తే హిందూ ముస్లింలు అందరూ కలిసిగా ఉంటారు. ఏదో రాజకీయ కారణాలు వాళ్ళ మధ్యలో ఇబ్బంది పెట్టి గొడవలు సృష్టిస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ అన్నదమ్ములుగా పిలుచుకుంటారు. ఇప్పటికీ అన్వర్ సార్ గారు చెప్పాలి, సార్ గారికి ఇప్పటికీ అన్నదమ్ములుగా పిలుచుకుంటారు. ఆ హిందూ అయినప్పటికీ, ముస్లిం అయినప్పటికీ, వాళ్ళు బీసీ అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ వరుసలు పెట్టి పిలుచుకుంటారు. ఈ ప్రజెంట్ కాలం వరకు, ఫ్యూచర్లో ఏమో తెలుస్తుంది, కానీ ఇప్పటి వరకు అయితే ఆ సోదర భావం ఉంది, ఆ ఒక పూర్వీకులు మనకు నేర్పినటువంటి గుణం ఉంది. కాబట్టి ఈ విధంగా అన్న, వదిన, ఇలాంటి మంచి సామరస్యం, ఇలాంటి వాతావరణం మన తరానికి నేర్పాలని అన్వర్ ఖాన్ సార్ గారు అంత దూరం నుంచి వచ్చారు. మళ్ళీ వీళ్ళందరూ యొక్క ప్రసంగాలు విని మనం 10 మంది అయినా సరే 100 మందికి మనం చేరవేయాలి. చూడండి, మన గల్లీకి ఒక ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఉండాలి కంపల్సరీ, కానీ గల్లీకి ఒక వైన్ షాప్ ఉంది, బాధాకరం. కానీ విద్య ఉండాలి, విద్య ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే చాలా మంది వెళ్తురు ఉంటుంది. కాబట్టి మన ఇంట్లో చీకటి ఉన్నప్పుడు, మనకు దీపం లేనప్పుడు ఇలా లైట్ వేసినాం, ఇక్కడ వెళ్తురు వచ్చింది. అలా చదువుకున్న వ్యక్తి ఒక్కరున్నా వేలాది మందికి అది ఒక మెసేజ్ పోతుంది. ఇక్కడ అడ్వకేట్ కూడా వచ్చారు, అడ్వకేట్ ద్వారా కూడా మనం అనేక విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. సమాజంలో జరుగుతున్న అన్ని వాళ్ళు తరచూ రోజు కోర్టుల్లో చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా కూడా మనం ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవాలి. ఇంకా చాలా మంది వచ్చే వాళ్ళు లెక్చరర్స్, వాళ్ళందరికీ కొంతమంది స్మార్ట్ వాల్యుయేషన్, పేపర్ వాల్యుయేషన్ కి వెళ్ళడం జరిగింది. సార్ కూడా చాలా మందికి పిలిచాడు. కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళతో మన ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ మాట్లాడేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. తర్వాత మన ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా తెలుగు కూడా వస్తారు. నేను ఖురాన్లో ఒక 2 విషయాలు మాట్లాడి నేను మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారీ చెప్తాను. నేను వస్తే నేను మాట్లాడి వెళ్ళిపోతున్నాను. అక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ ఇష్యూ ఉంది పెద్దది.
వాళ్ళు చాలా గొడవలు చేసుకుంటున్నారు. అక్కడ వెళ్ళి నాకు సెటిల్మెంట్ చేసేది అందుకే నేను సార్కి నేను రాలేకపోతున్నాను అంటే లేదు ఒక 5 minutes అన్న వచ్చుకోండి అంటే చాలా సారీ. అయితే ఈ నెల పవిత్రమైన నెల అందరికీ తెలుసు. పవిత్రం ఎందుకు ఉంది అది తెలియాలి. పవిత్రం ఎందుకు ఉంది అంటే ఖురాన్ అవతరించబడింది. ఖురాన్ అంటే ఒక పుస్తకం ఉంది, గ్రంథం ఉంది, దేవుడు పంపించిన గ్రంథం. అంటే ఇంతకుముందు చాలా గ్రంథాలు వచ్చినాయి, దాంట్లో భగవద్గీత కూడా కావచ్చు, తౌరేత్, ఇంజీల్, చాలా ఇట్లా పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే దానికి ఇది సర్టిఫికేట్ చేస్తుంది ఖురాన్ ఏమని, ఇంతకుముందు వచ్చిన పుస్తకాలన్నీ దేవుడి పుస్తకాలే, ఇది ఫైనల్, దీని మీద మీరు నడవాలి. మనం ఒక వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుంటాము, ఒక ఫోన్ తీసుకుంటాము, ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ తీసుకుంటే దానికి ఒక క్యాటలాగ్ ఇస్తారు, దీనికి ఎట్లా నడిపించాలి, ఇది నొక్కితే ఏమొస్తుంది, ఇది నొక్కితే ఏమొస్తుంది, ఇట్లా చేస్తే ఏమవుతుంది. దానికి అది రాంగ్ నొక్కినాం అనుకో, ఒకవేళ వాష్ చేసేది పెట్టే బదులు డ్రై చేసేది పెట్టి డ్రై అయిపోతుంది, వాష్ కాదు ఒట్టిగా డ్రై అయిపోతుంది, అంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది. అయితే ఈ ఖురాన్ అనే గ్రంథం కూడా ఏం చేసిందంటే ఒక మనిషి నడవాలంటే వాళ్ళకు మార్గం చూపించాలి. ఆ మార్గం చూపించేందుకు ఖురాన్ వచ్చింది. మీరు ఏ దాని మీద నడిస్తే ఎట్లా నడిస్తే మీ జీవితం బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి వచ్చిన తర్వాత చావు కంపల్సరీ ఉంది. చావు అనేది అందరికీ కంపల్సరీ ఉంది. ఎవరు పుట్టుతారో వాళ్ళకి అందరికీ కంపల్సరీ ఉంది. చచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ వెళ్తాం మనం? హిందువులు చెప్తారు స్వర్గం నరకం, ముస్లిం చెప్తారు జన్నత్ జోదా, తర్వాత క్రిస్టియన్స్ చెప్తారు మేము ప్యారడైస్, హెల్ అని చెప్తారు. అది ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో పుట్టిన మనుషులకు అందరికీ అక్కడ పెట్టిండ్రు, అంటే వర్తిస్తారు. మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారో మీకు అక్కడ బెనిఫిట్. మీరు ఇక్కడ మంచి పనులు చేస్తే మీరు స్వర్గంలో వెళ్తారు. స్వర్గంలో ఏమేమి ఉన్నది దాని గురించి మనం చదువుకుంటే చాలా ఇప్పుడే స్వర్గంలో వెళ్ళిపోవాలని అనిపిస్తుంది. నరకం అంటే అబ్బా ఈ నరకం వద్దు బాబు, ఇంకా కొన్ని దినాలు ఇక్కడిని ప్రపంచంలో ఉందా అక్కడ నరకం ఎందుకు అనుకుంటారు. అట్లా వివరించబడింది ఖురాన్లో. కాకపోతే ఏమైందంటే ఖురాన్తోనే అన్యాయం ఏం జరిగిందంటే ఖురాన్ ముస్లిమ్స్ది అని చెప్పి ముస్లిమ్స్కే చేసేసింది. ఖురాన్లో ఖుద్ రాసి ఉంది, ఖురాన్ ఖుద్ చెప్తుంది ఇది మీ అందరి కోసం, మనుషులకు అందరికీ కోసం, ముస్లిమ్స్ కోసం కాదు అని. కానీ దానికి హిందూస్కి చదవనిస్తలేరు, ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ కూడా చదవనిస్తలేరు, అక్కడ హిందూస్ కూడా చదవనిస్తలేరు. ఆ పుస్తకంది అందరిది ఉన్నదని చెప్పిన తర్వాత అందరు చదివితే మనకు తెలుస్తుంది కదా అసలు ఏం చెప్తుంది దాంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఏం చెప్తుందంటే నబీ కరీం సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్తున్నాడు, మీ ఇంట్లో మీరు వంట చేసినప్పుడు, కూర చేసినప్పుడు మీ ఇంటి పక్కడు తిండికి లేదు, మీరు దాంట్లో కొద్దిగా నీళ్ళు వేసి కొద్దిగా ఎక్కువ చేసి ఆయనకు కూడా పంపించండి, పక్కింటి వాళ్ళకు కూడా పంపించండి. పాపం ఆయన తిండి లేక చస్తున్నాడు, మీ బాధ్యత. అంటే పక్కకి ఎవరున్నారు? ముస్లిం, హిందూ, క్రిస్టియన్, సిక్, ఇసాయి చెప్పలే. మీ పక్కింటి ఎవరున్నారో వాళ్ళకు మీరు హెల్ప్ చేయండి, మీ పక్కింటి వాళ్ళు. అదే ఇది ఖురాన్లో చెప్తుంది. ఇలాంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఇంకో ఇప్పుడు రంజాన్లో ఏం చేస్తామంటే మేము రోజు ఒక పొద్దున ఉంటాం. మీకు అందరికీ తెలుసు, పొద్దున 5 గంటలకు మనకు తినే అక్కడ ఛాన్సే ఉండదు. ఇప్పుడు తినమంటే తినలేము మనం. కానీ దేవుడు ఆర్డర్ ఉంది, ఏం చేస్తున్నాం? 4 గంటలకు లేచి తింటున్నాం. ఎప్పటి వరకు ఉపాసం ఉంటున్నాం? సాయంత్రం ఈవినింగ్ వరకు. ఆర్డర్ ఎవరిది? దేవుడికి, సృష్టికర్త. అయితే మనం ఇంట్లో పోయి తినొచ్చు కదా, అక్కడ కూడా భయపడుతున్నాం. కానీ మనం వేరే ప్రపంచంలో వచ్చిన తర్వాత వేరే చెడ్డ పనులు చేసేటప్పుడు, అన్యాయం చేసేటప్పుడు, మోసం చేసేటప్పుడు అప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడని అర్థం చేసుకుంటారు. అరే ఇప్పుడు కూడా దేవుడు ఉన్నాడు, అప్పుడు కూడా దేవుడు. ఒక పొద్దున ఉండటానికి దేవుడు ఉన్నాడు, నీళ్ళు తాగకూడదు, అన్నం తినకూడదు అంటున్నాం. కానీ ఒకరికి మోసం చేస్తున్నాం, ఒకరికి అన్యాయం చేస్తున్నాము. చాలామంది అన్యాయం, మీకు అందరికీ తెలుసు ప్రపంచంలో ఎన్ని అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి. అప్పుడేమో దేవుడి నుంచి భయపడుతున్నారు. కానీ మనం వెళ్ళిన తర్వాత మనకు దేవుడు పుట్టించిన తర్వాత మన దగ్గర లెక్క తీసుకుంటా అన్నాడు. ఆ లెక్క అప్పుడు పోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్, రంజాన్లో ఇది ఉపాసం ఉండేది ఎందుకోసం? కొంతమంది చాలామంది 3 దినాలు 4 దినాలు తినకుండా ఉంటారు. అంటే తినకుండా అంటే వాళ్ళకు ఉండదు, తిన్నకి ఉండదు. వాళ్ళ ఉపాసం ఉంటే వాళ్ళకి ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఎంత వాళ్ళకు పరేషాన్లో ఉంటారు, వాళ్ళు ఎట్లా అనుభవిస్తున్నారు వాళ్ళు. మేము కూడా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం తింటే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది, అరే బీదవాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు. అప్పుడు మనకు ఐడియా వస్తుంది, అరే వాళ్ళకు మనం ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలి. అప్పటి వరకు మనకు తెలియదు కదా, మన మీద ఏమైనా అయితేనే మనకు తెలుస్తుంది. అది ఒకటి. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం. చాలామంది ఇక్కడ కూడా కట్టొస్తూ ఇండియా గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్. వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తున్నారు? పెద్ద పెద్ద బండ్లలో తిరుగుతున్నారు, పెద్ద పెద్ద పనులు చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ కోసమే చేసుకున్నారు, చిన్న పబ్లిక్ కోసం ఏం చేస్తలేరు. ఏదో ఒకటి బియ్యం ఇస్తారు, లేకుంటే ఏమన్నా వచ్చి ఆడిని చేతులు జాడుకుంటారు.
కానీ మనకు ఇస్లాంలో ఖురాన్లో ఏమంటుందంటే మీ దగ్గర వచ్చిన ఇన్కమ్లో 2.5% అంటే లక్షకు 2,500 రూపాయలు సంవత్సరంకి అది తీయాలి. తీసి ఎవరికి ఇవ్వాలి? మీ సొసైటీలో ఉన్న పేదవాళ్ళకు బీద వాళ్ళకు. అది ఎట్లా అడుగుతున్న వాళ్ళకి కాదు. ఈ మస్జిద్ల దగ్గర, టెంపుల్స్ దగ్గర, చర్చ్ దగ్గర అడుగుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ అది, బిజినెస్ అది. వాళ్ళకి ఇస్తే మనకు ఏం పుణ్యం లేదు. మనం ఇంటి తిరిగి ఏ ఇంట్లో పోయి ఏమంటారు పోయి ఉపాసం ఉన్నోళ్ళు ఒక్కొక్క దినం 2 దినాల వరకు పోయి కూడా అంటారు రాదు. అసంటోళ్ళకు చూసి ఎంక్వైరీ చేసి సరైన వాళ్ళకు ఇవ్వాలి మీ బాధ్యత. దాంట్లో ఫస్ట్ బాధ్యత ఏముందంటే మీ రిలేటివ్స్లో మనం చాలామంది చూస్తాం, మనం వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాం, కానీ మన చెల్లెలు, మన అక్క లేకుంటే మన అన్న, మన లేకుంటే పెద్దలు, ఇంటి మన రిలేటివ్స్ చాలామంది ఉంటారు బీదలు, వాళ్ళకి ఏం హెల్ప్ చేయం. వేరే వాళ్ళకి ఎవరికో ఇస్తాం కానీ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? మన చుట్టాలకు, తర్వాత మన చుట్టుపక్కల ఉండేటోళ్ళకు. దాంట్లో మరి అది వాళ్ళకి ఇవ్వాలి కంపల్సరీ. ఇది 2.5% మనం ఇచ్చే మన ఇన్కమ్లో దాంట్లో ఇస్తున్నాం. అంటే మన డబ్బులు మంచి ప్లేస్లో వెళ్తున్నాయి. మనం ఇండియాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాము. అది ఎక్కడ పోతున్నాం ఏమో మీకు అందరికీ తెలుసు. ఎంత పెద్ద పెద్ద బండ్లు తిరుగుతున్నాం, అది మన ట్యాక్సే కదా, మనం ఇచ్చే పైసా కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తాయి వాళ్ళకి. అట్లా చేస్తాం. లాస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి నేను ముగిస్తాను. నబీ కరీం సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆయన మొత్తం ప్రపంచానికి రాజు. అప్పుడు ఆయన పీరియడ్లో ఒక ఫాతిమా అని ఒక ఆమె ఉండే, పెద్ద ఫ్యామిలీ, చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ. ఆమె దొంగతనం చేస్తుంది. సంపన్న ఫ్యామిలీ. అంటే నేను ఈ తెలుగులో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మన తెలుగు సంపన్న అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అయితే చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి ఉంటుంది. ఆమె దొంగతనం చేస్తుంది. అంటే ఇస్లాంలో ఏముందంటే దొంగతనం చేస్తే చేతులు నరకాలే, మానభంగం చేస్తే రాళ్లతోని కొట్టి చంపాలే, ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి. అది ఉంటేనే మనకు ప్రపంచం బాగుపడుతుంది. కఠిన శిక్షలు ఎప్పటికప్పుడు శిక్ష ఇస్తేనే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా ఒక రేప్ చేస్తే 3 నెలలు జైలుకు పోతాడు, మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత 10 చేస్తాడు. వానికి ఏం భయం ఉండదు. ఇంతే కదా, 3 నెలలు పోతే నాకు తిండి కూడా బాగా దొరుకుతున్నా, అందరు ఫ్రెండ్స్ దొరుకుతున్నారు, ఆడ ఉండేది మంచిగా ఉండదని అట్లా అనుకుంటున్నారు. అది మన ఇస్లాంలో ఏమంటుందంటే రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలండి. అప్పుడు ఇంకోసారి చేస్తారు ఏమన్నా చేయరు. అయితే ఫాతిమా అనే ఆమె దొంగతనం చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ రాజు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకి ఎవరు చెప్పాలి? ధైర్యం ఎవరికి లేదు, మొత్తం దానికి రాజు అన్నాడు. అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ రిలేటివ్స్కి చెప్తాము. వాళ్ళు ఏమంటారు, మేనత్త ఉంటుంది, ఆమెకు చెప్తే ఆమెకు క్లోజ్గా పోయి మాట్లాడవచ్చు అని చెప్తే ఆమెకు చెప్తారు. చెప్తే ఆమె పోయి నబీ కరీం సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు చెప్తుంది ఇట్లా విషయం ఉంది. ఆమె చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి ఉంది, ఆమె చేతులు నొక్కితే బాగుండదు సొసైటీలో, ఆమె చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అంటే అప్పుడు ఆయన ఏమంటాడంటే అనుకోకుండా ఆయన కూతురు పేరు కూడా ఫాతిమానే ఉంటుంది. ఆయన ఏమంటాడంటే చూడు బాబు, చూడమ్మా, నా కూతురు ఒకవేళ దొంగతనం చేస్తే ఆమె చేతులు కూడా నరకమని నేను ఆర్డర్ ఇస్తుంటే. అంటే దీంట్లో న్యాయం చేసే దాంట్లో చిన్న పెద్ద పైసలోళ్ళు, బీదోళ్ళు, పైసలోళ్ళు, కులమోళ్ళు, సొసైటీ అట్లా ఉండకూడదు. అయితే నీ ఈ మాట లాస్ట్లో ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మా కౌన్సిలర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, చాలామంది రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ మీద చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి, చాలా స్కీమ్స్లు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఎవరితోని అన్యాయం చేయకూడదు. అన్యాయం చేయకుండా న్యాయవాదులు కూడా ఉన్నారు. న్యాయవాదులు కూడా ఉన్నారు. అయితే ఎప్పుడైనా ఏ పరిస్థితులైనా మనం న్యాయం చేయాలి. ఎంత పెద్దవాళ్ళు ఉండండి, చిన్నవాళ్ళు, హక్కు అనేది హక్కే ఉంటుంది. అంటే ఖురాన్ మీరు చదివితే ఇన్షాల్లా మీకు అర్థమవుతుంది. చాలా సింపుల్గా ఖురాన్ ట్రాన్స్లేషన్ వచ్చేసింది, చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను తెలుగులో ఏమన్నా ఈరోజు నేను తెలుగులో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ కల్చర్లో ముస్లిం సోదరులు కానీ హిందూ సోదరులు కానీ అందరూ తెలుగులోనే తొందరగా అర్థం చేసుకున్నారు కనుక తెలుగు మాట్లాడాలని నేను అనుకుంటున్నా. ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన అడ్వకేట్ ఇరానీ గారికి, ఈ ఈద్ మిలాద్ ప్రోగ్రాంకు చేయడానికి ప్రధాన కారణం హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి మీదకి వచ్చి మన యొక్క
అనుభవాలు కానీ మన యొక్క ఆలోచనలు కానీ పంచుకోవాలని ఒక సందర్భాన్ని ఇది పెట్టి పెద్దలు ఎన్ని కాలం నుంచి ఇది ఒక ఈద్ మిలాద్ ప్రోగ్రాం నడుస్తున్నది. ఈద్ మిలాద్ ప్రోగ్రాం ఒకరోజు 30-40 సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే మన సమాజంలో ఎట్లయితే మనకు హిందూ ముస్లిం సోదరభావం ఉంటుండేనో అది చూస్తే ఇప్పుడు చూసిన కాలానికి కొందరు సంఘ విద్రోహ శక్తుల వల్ల ఈరోజు హిందూ ముస్లింలను విడగొట్టాలి, వాళ్ళను విడగొట్టి ఓట్లు తీసుకోవాలని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. దాంట్లో కొంత సఫలం కూడా అవుతున్నారు. కానీ మనము ప్రతి వ్యక్తి శాంతిని కోరుకుంటాం. ప్రతి వ్యక్తి నేను మంచిగా ఉండాలా, శాంతిగా ఉండాలా, నేను నా పిల్లలు మంచిగా ఉండాలా అని కోరుకుంటాను. కానీ ఆ శాంతి దేంట్లో ఉంది, ఆ శాంతి ఎట్లొస్తుంది అన్నది మనం ఆలోచించే పరిస్థితి ఈరోజు లేదు చాలా మాట. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళని చెడుగా మనము ఆలోచన చేసుకుంటాం. చెడుగా మనం ఆలోచన చేసి వాళ్ళను మనము ఎవరో ఒకరు చేసిన దాన్ని, ఎవరో ఒకరు చేసిన తప్పును మొత్తం సమాజం విద్రోహే పరిస్థితి ఈరోజు వస్తుంది. దీనికి సంఘ విద్రోహ శక్తులు దీన్ని వాడుకొని తమ యొక్క పబ్బం గడుపుకొని ఈరోజు అధికారం వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే అధికారం. ఎందుకంటే మనమందరం కూడా మనం కష్టం చేసుకొని మనము రాత్రి పగలు కష్టపడి మనం శ్రమపడి మనం సంపాదించి మన తిండి మనం తింటున్నాము. కానీ మన ఆలోచన మనం ఆలోచిస్తలేము, మన ఆలోచన మనకు లేదు. మనం ఎందుకు ఆలోచించలేకపోతున్నాము? ఈరోజు సోషల్ మీడియా ద్వారా చూస్తే, ఫేస్బుక్లో చూస్తే ఒక అన్ని మతాల మీద కొంత సంఘ విద్రోహ శక్తులు అది అరే ముస్లిం అంటే ఉంటాడా, ముస్లిం అంటే ఇట్లా ఉంటాడా, అరే ముస్లిం ఇట్లా అని ఒక తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం నడుస్తున్నారు. కానీ ఈరోజు నేను ఎడ్యుకేటెడ్ సోదరులు ఉన్నారు, ఇది గ్రాడ్యుయేట్. మన ప్రజలు మన శాయశక్తుల మనం దాన్ని మంచి మెసేజ్ను మన ప్రజలకు మనము పంపాలా. ఒకవేళ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన కాడ నుండి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన కాడ నుంచి ఏమంటారు అంటే హిందువులు ఏమంటారు, అది హిందువులకు చాలా ఇదైతుంది, హిందువులు చాలా దీంట్లో ఉన్నారు, ధోకాలు ఉన్నారు, హిందువులను ఇదే ఒకటి హిందువులు ఇచ్చేస్తున్నారు, ఒకటి ఇది సృష్టిస్తున్నారు. అంటే హిందువులు దీంట్లో లేరు కాదు. కానీ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే హిందువులకు భయపెట్టించి ఈరోజు హిందువులకు రక్షణ లేదు, హిందువులు రక్షించబడతలేరు అని ఎవరైతే అధికారంలో వాళ్ళు చెప్తున్నారు. కానీ 800 సంవత్సరాలు పాలించిన మొఘలు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు హిందువులకు ఏమో అభ్యంతరం కాలేదే. 200 సంవత్సరాలు ఆంగ్లేయులు పరిపాలించినప్పుడు హిందువులకు అప్పుడు ఏం కాలేదు. ఆంగ్లేయులు మనం దోచుకోవచ్చుగాక, కానీ వాళ్ళను హిందూ ముస్లింని ఒకటి ఇచ్చి కంట్రోల్ చేస్తూ ముందుకు నడిచారు. కానీ నల్ల ధరలు వచ్చి ఈరోజు మనలను ఇది ఇచ్చేసే ప్రయత్నము నడుస్తున్నది, విడదీసే ప్రయత్నం నడుస్తున్నది. కనుక మనందరం దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు, టీచర్స్ ఉన్నారు, అడ్వకేటర్స్ ఉన్నారు, చదువుకొని ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కనుక దీన్ని మనము కొంచెం దీని మీద మనము చదవాలా. ఇంతకుముందు మన కమలతర్ గారు చెప్పినట్టు ఖురాన్ అన్నది అన్ని భాషలు ఉంది కనుక ఖురాన్ ఇది ఉగ్రవాద పుస్తకము, ఉగ్రవాద ప్రోత్సహించి అంటున్నారు. ఖురాన్ చదవండి ఒకసారి. నేను కూడా భగవద్గీత చదివే ప్రయత్నం చేసిన, చాలా మంచి సూక్తులు ఉన్నాయి దాంట్లో. ప్రపంచాన్ని ప్రజలను ఎట్లా జీవించాలా, ఎట్లా ఉండాలా, ఏం చేయాలి అనేక సూక్తులు ఉన్నాయి దాంట్లో. ఖురాన్లో కూడా అట్లా ఉన్నాయి. ఒకసారి మీకు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే తెలుగులో ఖురాన్ ఒకసారి చదవండి. ఏదైతే తెలుగు అనువాదం ఉంది, ఇంగ్లీష్ అనువాదం ఉంది కనుక మీరు చదివి దాన్ని ఇది చేయండి. ఇస్లాం అంటేనే శాంతి. ఇస్లాం ఎప్పుడు కూడా ఉగ్రవాదులను ప్రోత్సహించదు. ఉగ్రవాదం ఎవరు చేస్తాడో వాడు ఇస్లాంకి సంబంధం లేదు. ఇది మనం గమనించాలి. దీన్ని ఈరోజు ఆ మెసేజ్ పంపించడానికి
హిందూ ముస్లిం ఐక్యతకు ప్రయత్నిస్తూ క్రైస్తవుల ఐక్యత ప్రయత్నిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఈద్ మిలాద్ ప్రోగ్రాం పెట్టినందుకు గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫోరంకు నేను అభినందిస్తూ ముందు కూడా మనం దీన్ని మనము ముందుకు తీసుకోపోతూ కోరుతున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది ఏమంటారు, ముస్లింలు దేశ ద్రోహులు అని ఒకటి ప్రపోజల్ వచ్చింది. మొహమ్మద్ ప్రవక్త ఏమన్నా క్లియర్గా మొహమ్మద్ ప్రవక్త ఏం చెప్పినంటే మంచి ఒక మాట, ఇంపార్టెంట్ మాట ఏంటంటే మొహమ్మద్ ప్రవక్త జిలాని ఆలోచించినప్పుడు కొంత సజెషన్ తీసుకొని మనం ఇట్లా గ్రాడ్యుయేషన్తో చేస్తే బాగుంటుంది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అంటే స్పందించడం జరిగింది మా వంతుగా మేము కూడా. అయితే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు పెద్దలు చెప్పినట్లు అంటే ప్రస్తుత సమాజంలో ఒకట ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో పరిస్థితులు చాలా చాలా మార్పులు వచ్చినాయి. అది టెక్నాలజీ పరంగా కావచ్చు, లేదంటే దాంతోపాటు సమాజంలో ఉన్నటువంటి మనుషులలో కూడా రకరకాల మార్పులు అనేవి ఈరోజు నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులు కనబడ్డాయి. వాస్తవం చెప్పాలంటే సమాజంలో కూడా ఉన్నటువంటి మనుషుల మధ్య కులపరంగా కావచ్చు, మతపరంగా కావచ్చు కొన్ని అంతరాలు సృష్టించి ఈ సమాజంలో కూడా మరి దానివల్ల లబ్ధి పొందాలని కొంతమంది ప్రయత్నం అనేది ఈరోజు సమాజంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. అది మనము ఒక ఎడ్యుకేటెడ్గా దాన్ని ఖండించాలి. ఎప్పటికప్పుడు మనం ఒక ఎడ్యుకేటెడ్గా సమాజంలో పట్ల అందరి ఐక్యత కోసం మనము ఎప్పుడు ప్రయత్నం అనేది చేస్తూనే ఉండాలి. ప్రోగ్రెసివ్ థాట్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఎవ్రీవన్ యూ మస్ట్ బి బిలో అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో రాజ్యాంగంలో కల్పించినటువంటి హక్కులు, రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి విలువలు, బాధ్యత ఈ సమాజంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడి పైన ఈరోజు ఎంతైనా ఉంది. చాలా కష్టం ఇవన్నీ ఇప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితుల్లో, కానీ అయినప్పటికీ కూడా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి ఈ మతపరమైనటువంటి అంశాల వరకు మనకి ఇంతకుముందు అన్న చెప్పినట్లు కొంత అది ఒకరిని మంచిగా ఒకరి చెడుగా చూపించేటువంటి పరిస్థితులు నేటి సమాజంలో నెలకొన్నటువంటి ఈ వాతావరణంలో మనం అందరిపైన కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి బాధ్యత అనేది ఉంది. దీన్ని మనం వచ్చే జనరేషన్ ఇలాగే వదిలేస్తే వచ్చే జనరేషన్ చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి ఈ సమాజంలో. కాబట్టి మనం ఒక ఎడ్యుకేటెడ్గా ఖచ్చితంగా సమాజంలో ఒకట అందరూ మనుషులే అనే ఒక మానవత్వ దృక్పథాన్ని తీసుకుపోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన అందరిపైన ఉన్నదని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఈ మనము ఇంకా మున్ముందు సమాజంలో వచ్చేటువంటి రకరకాల అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో మనకు ఆల్రెడీ ప్రొఫెసర్ సార్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి సార్ చెప్తారేమో. సో కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఇంకా సమాజంలో వచ్చేటువంటి రకరకాల ఇబ్బందికరం ఇంకా ఫ్యూచర్లో చూడాలి. కాబట్టి వాటిని కూడా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ముందే. కాబట్టి మనుషులందరూ సమానం. ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరైనా సరే ఈ దేశంలో సుప్రీం ఏమైనా ఉన్నది అంటే అది కేవలం భారత రాజ్యాంగం మాత్రమే మనం నమ్మాలి. రాజ్యాంగంలో కల్పించినటువంటి హక్కులు, రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏమైతే మనకు ప్రసాదించిందో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, వాటి కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అతను చాలా క్లియర్గా చెప్పిండు. కాబట్టి ఈ కులాలు, మతాలు, లేదంటే ఇంకా రకరకాల ఈరోజు విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ఎప్పటికప్పుడు నిజము ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉండాలి. దానితో పాటు ఎప్పుడు కూడా జ్ఞానవంతులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ అంశాలను ఖండించాలి. ఒకవేళ జ్ఞానవంతులు సైలెంట్గా ఉంటే అది సమాజానికి చాలా ఏంటంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి అంశంగా ఉండదు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ, పెద్దలందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ రంజాన్ ముబారక్. అలాగే గడిచిన 30 రోజులు ఉపవాస దీక్షలు ఉంటూ సహనం కోల్పోకుండా 30 రోజులు ఏదైతే యుద్ధం చేసిరో అందులో ఉపవాసం ఉంటూ రంజాన్ మాసంలో ఏదైతే ఉపవాస దీక్షలో పాల్గొంటూనే నేను కాదు నాలాగా ఇంకెంతో దేశంలో చాలామంది ఉపవాసం ఉంటున్నారు, రోజు పూట గడవని వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పేసి ఏదైతే రంజాన్ కార్యక్రమంలో ఉపవాసం ఉంటున్నారు వాళ్ళ కోసం ఒక పూట తిని మిగతా 2 పూటలు మిగిలిచ్చి జకాత్ పేరు మీద రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఏవైతే జకాత్ చేస్తారో దాన్ని చక్కగా అమలు చేస్తున్నారు.
ఇదైతే దాదాపు చాలా చక్కటి కార్యక్రమం. ఎందుకంటే ఒక రంజాన్ పండగ అంటే అందరూ ఉపవాసాలు ఉంటారు అనేది ఎంత నిజమో, పేదవాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు తోచిన సహాయం చేస్తారనేది కూడా అంతే నిజము. కాబట్టి దాని తర్వాత మిగతా మిత్రులు కానీ స్నేహితులు కానీ రంజాన్ మాసంలో కలవకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ఈద్ మిలాద్ కార్యక్రమాల ద్వారా రంజాన్ మాసం ముగిసిన తర్వాత ఏదైతే రంజాన్ పండుగ అయిపోయిన తర్వాత మనం కలుసుకోవాలనే ఒక ఆలోచన విధానంతో ఇవాళ తాండు రాజీవ్ కాలనీలో జిలానీ గారి ఏదైతే కార్యక్రమాన్ని పూనుకున్నారో ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫోరం తరఫున వారికి ముఖ్యంగా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలుపుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి అందులో మనం స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకొని ఏదో ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకున్నట్టు కాకుండా మనందరి సృష్టికర్త ఆజ్ఞానుసారం మీరు కొంచెం లోపల వచ్చేస్తే బాగు. సోదరి మనులారా, ఈ దేశానికి మరి జాతికి ఆశాజ్యోతులైనటువంటి యువతి యువకులారా, ఏమంటాం మనం, పూల తోటలో పూల చిన్నారుల్లారా. మీకు రావడం లేదు కదా, విను రావడం లేదా? ఓకే ఓకే ఓకే. అందరికీ అస్సలాము అలైకుం. ఇందాక అంటే చివరిగా నాకంటే ముందు డిఎస్పి గారు మాట్లాడారు. మీరంతా ఉన్నారు, చాలా సహోదరులు సహోదరి మనులు వాళ్ళు మాట్లాడారు, ఇక్కడ ప్రసంగించారు. వాటినన్నింటినీ ఒక్కొక్క పదాన్ని ఒకవేళ తీసుకున్నట్లయితే కూడా మళ్ళీ రాత్రి బహుశా 10 కావచ్చు. కానీ ఫస్ట్ థింగ్, అందరికీ ఈ సందర్భాన నా హృదయపూర్వక రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. అదేవిధంగా ఇంకో పండుగ జరిగింది ఈ మధ్యలో, ఈ 2-3 రోజుల్లో, ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఉగాది శుభాకాంక్షలు కేవలం ఒక 2 పదాలే. అదేవిధంగా వేరే ఎవరికైనా కానీ ఏ సందర్భం తీసుకున్నా కానీ 2 పదాలు వచ్చేస్తాయి, అంతే కదా. కానీ దానికి నిజమైనటువంటి సందేశాన్ని అందులో నుంచి తీసుకోవాలంటే కొంచెం మనము డిఫరెంట్, ఒకటేంటిది అలవాటు పడ్డటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఏంటిది, ఈ చిన్నపాటి యంత్రం మన చేతిలో ఉంది, టెలిఫోన్, ఎవరో పంపిస్తారు కదా, శుభాకాంక్షలు పంపిస్తారు. దాన్ని నేను ఏం చేస్తాను, ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాను. శుభాకాంక్షలు అంటే అసలు మెసేజ్ అసలు ఏంటిది ఎవరికి తెలియదు. అది ఏంటిది, దేని గురించి అయితే మనం శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటున్నామో, అది ఉగాది అయినా, రంజాన్ అయినా, బక్రీద్ అయినా, ఇంకా ఏ పండుగ అయినా, రామనవమి ఏదో ఈరోజే ఉందా, రేపు ఉంది మొత్తానికి. కానీ దాన్ని సారాంశం మొత్తం తెలుసుకోవడము కేవలం ఆ ఒక పదంలో చాలా కష్టం. సరే, అదేవిధంగా ఎంతమంది అయితే ఇప్పుడు పాల్గొన్నారో, ఈరోజు మాట్లాడారో, ఒక్కొక్కరి నుంచి ఒక పదం తీసుకున్నా కానీ మళ్ళీ రాత్రి 10 గంటలు అవుతుంది. మొత్తానికి నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తాను మన ఆర్గనైజర్స్కు, వాళ్ళ యొక్క టీంకు. ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంటే రాహుల్ గాంధీ భాషలో చెప్పాలంటే నఫరతోं के बाजार में మొహబ్బతోं की दुकान है ना, ఏ కామ్ అదే పని కదా. ఈద్ మిలాద్ అంటే ఏంటిది, అందరినీ పెంచుకోవడము, వాళ్ళతో కొన్ని క్షణాలు గడుపుకోవడము, తన హృదయంలో మస్తిష్కంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కొంచెం వాళ్ళతో పాలు పంచుకోవడం. అబ్జర్వేషన్స్ ఏమున్నాయో ఎంతవరకు, ఆ అబ్జర్వేషన్స్ పైన ఏంటిది మనం మాట్లాడేది ఏంటిది. జిలానీ గారికి
తర్వాత వేదికలను వచ్చిన పెద్దలందరికీ, తర్వాత ఇక్కడ చేసినటువంటి కాలనీ వాసులకు, అడ్వకేట్స్కి, అందరికి, పత్రికా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. సో ఈరోజు కొంచెం బిజీ ఉన్నాము. జిలాని గారు పట్టు వదలకుండా రండి సార్ అంటే కొద్దిగా టైం స్పేర్ చేసుకొని రావాల్సి వచ్చింది. మధ్యనే కాన్ఫరెన్స్ ఉండే, లక్కీలీ ఇప్పుడు మాకు ఎస్పీ గారు కాన్ఫరెన్స్ ఉండే, కొద్దిగా లక్కీలీ అది జస్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 9 o'clock పోస్ట్పోన్ అయింది. అందుకే ఆ లక్ష్మీనారాయణ డైరెక్ట్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు, రాబోయే శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ, సో రంజాన్ వచ్చినా శ్రీరామనవమి వచ్చినా అదొక పవిత్రమైన రోజుగా, ఎందుకంటే అక్కడ శ్రీరాముడు కళ్యాణం చేసుకుంటున్నాడు, ఇక్కడ రంజాన్ ఒక పవిత్రమైన ఖురాన్ ఈ భూమిపైన అవతరించింది. కాబట్టి అందరికీ అటు ముస్లిం సోదరులకు కానీ, హిందూ సోదరులకు కానీ, ఆ డిసెంబర్ వస్తే క్రైస్తవ సోదరులకు కానీ, ఈ అన్ని రకాలుగా అందరికీ పవిత్రమైన పండుగలు. వీటన్నిటి కూడా మనం ఒకరినొకరిని గౌరవించుకోవాలి. ఒకరినొకరిని గౌరవించుకున్నప్పుడే ఈ సమాజం శాంతి సౌభాగ్యాలతోటి వెళ్ళవిచ్చి మనం అందరం కూడా, ఇప్పుడు మిత్రుడు చెప్పినట్టు, ఎలాంటి ఆయుధాలు, కత్తి అవసరం లేదు, కటారం అవసరం లేదు, కోట్లాది రూపాయలు, ట్రిలియన్స్ కొద్ది డబ్బులు ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఎవరికి వాళ్ళకు భయంతో ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఎవరి మీద దాడి చేస్తారో తెలియనటువంటి భయంలో బతుకున్నాం ఈ యొక్క సొసైటీలో. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, పక్కన పశ్చిమ ఆసియాలో తీవ్రమైన యుద్ధం జరుగుతుంది. నిన్ననే పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. రకరకాల యుద్ధాలు మన పాకిస్తాన్ మనకు మధ్య యుద్ధం జరిగింది. ఒకరోజు యుద్ధం జరగాలంటే కొన్ని కోట్లాది రూపాయలు, ఎన్ని మిలియన్, ఎన్ని ట్రిలియన్ ఖర్చు పెట్టడం మనకు తెలియట్లేదు. ఎందుకు ఈ విధంగా సమాజం అవుతుందని చెప్పేసి, ఈ సమాజంలో ఎందుకు ఇంత అభద్రతా భావంతో ఉంటుందో మనం ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఎవరికి కూడా నా మీద నాకు నమ్మకం లేదా, నా మీద సార్ మీద నాకు నమ్మకం లేదా, సార్కు నా మీద నమ్మకం లేకపోవడం వల్లే ఆయన ఒక ముస్లిం అయిపోయి నేను హిందూ అయిపోవడంతో ఆయన వల్ల నాకు వచ్చేది లేదు, నాకు వచ్చేది. కానీ సమాజంలో మాత్రము దేశాల మధ్యన, సమాజాల మధ్యన, రాష్ట్రాల మధ్యన, జిల్లాల మధ్యన ఎక్కడ చూసినా సమస్యలు. ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలనేది మనం ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. మన పక్కన ఉన్నాడు ఒక ముస్లిం సోదరుడు, ఆయన పండుగలో మనం పార్టిసిపేట్ కావచ్చు, వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర ఇది చేసుకోవచ్చు. క్రిస్టియన్ సోదరుడు ఉంటే పార్టిసిపేట్ కావచ్చు. ఇట్లా మత సామరస్యం అనేది పాటిస్తేనే మనకు మనకు వచ్చే జనరేషన్స్ కూడా మనం ఇవే నేర్పించాలి. మతాలు ఎన్నో నేర్పిస్తాయి, మతాలు కూడా అన్ని ఒకటే నేర్పిస్తాయి. నీ పక్కోడితో బాగుంటుంది, నీ పక్కోడిని ఫస్ట్ సోదరుడు, తర్వాత వాళ్ళతో బాగున్నప్పుడే నీ ఇంటి పక్కన రేపు నీ ఇంట్లో బియ్యం అయిపోతాయి. ఏం చేస్తాం, పక్కింట్లో పోయి మన వెనకట్ల మన చిన్నతనంలో మన అమ్మ నాన్న చూస్తుంటే మన ఇంట్లో బియ్యం అయిపోతే, అమ్మ బియ్యం లేవంటే వాళ్ళు ఇచ్చినట్టు, ఇంట్లో ఏమైనా ఒక కోడిని కోసుకోవాలి, చుట్టం వచ్చినట్టు కూడా వాళ్ళు కోడిని కూడా దానం చేసుకోవాలి. మా చిన్నప్పుడు చూసుకోవాలి. అటువంటిది ఈరోజు ఇంట్లో ఎవరింట్లో వాడికి అయిపోయినాం. పక్కోడి ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియట్లేదు, మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో పక్కోడు తెలియట్లేదు. పక్కోడు ఒక స్ట్రేంజర్ లాగా చూస్తుంది. వాడు వచ్చినోడు కొత్తోడు, వాడు కూడా నాకేం సంబంధం. ఇప్పుడు నేనే ఈడొచ్చున్నా, నేనున్నా, నా నెట్ ఉన్నా, 10 మంది ఉంటాను, 10 మంది ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు. సో అలా వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు కట్టుతెగం చేసుకొని అభద్రతా భావం మధ్య ఎందుకు బతకాలి? అందరం కలిసి ఇట్లా కలిసినప్పుడు బాయ్ అనుకుంటే అందరం కూడా హ్యాపీగా అన్న తమ్ముడు అనుకుంటా, ఏ ఊళ్ళో పోయినా, ఒక ముస్లిం దగ్గర పోయినా, ఊళ్ళలో ఇప్పటికి కూడా స్టిల్ ఈ రోజు కూడా బాబాయ్, చిన్న, పెదనాన్ననే అనుకుంటారు. బట్ అదే టౌన్ నగరాలకు వచ్చేసరికి ఆడు హిందూ, వీడు ముస్లిం, నేను నమాజ్ పోవాలి, నేను హిందూ పోవాలనే ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి. రాజీవ్ కాలనీ, ఇందిరమ్మ కాలనీ, ఈ కాలనీలలో కూడా చాలా మంది ముస్లిం సోదరులు, హిందూ సోదరులు, క్రిస్టియన్ సోదరులు అందరు ఉన్నారు. ఉన్నప్పుడు ఏంటి, మంచిగా హ్యాపీగా ఒక దేవుడికి ప్రసాదం అర్పించిన ప్రసాదం తింటే తప్పు లేదేమో, బట్ మాకు తెలియదు. ఒకవేళ అక్కడ ముస్లిం సోదరులు మనకి ఇప్పుడు నిన్న పంపించాను, అందరింటికి షీర్ కుర్మ వచ్చేసింది, మీ అందరూ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. హ్యాపీగా మన అందరం పిల్ల పాపతో అందరం కలిసి భోజనం చేసినాం. మా ఆఫీస్ కూడా బిర్యానీ వచ్చింది, హ్యాపీగా ఆఫీస్లో అందరం కూర్చొని భోజనం చేసినాం. అలా ఒకరి మధ్యన ఆ రోజు పంపించిన కాబట్టి మన అందరం. సో ఇవన్నీ కూడా మన మధ్యన ఒక ఐక్యత అనేది పెంచుకోవాలి. ఎవరు శత్రువులు కాదు. ఎవరికి శత్రువులు? ఈ బాడీ ఏమైనా శత్రువా? నీకు అదే బాడీ, నాకు అదే పడుతుంది, అదే హార్ట్ ఉంది, అదే లంగ్స్ ఉన్నాయి, అవే 2 కాళ్ళు, 2 చేతులు ఉన్నాయి, తల ఉంది, బ్రెయిన్ ఉంది. ఒకే ఒక తేడా ఎక్కడ నడుస్తుంది, ఆ మనసులో ఒకటి జరుగుతుంది. నేను పుట్టడం, చిన్నపిల్లాడు పుడుతుండో, ఆ ముస్లిం పుడుతుండో, క్రిస్టియన్ పుడుతుండో, ఎవడు పుడుతుందో తెలియదు. ఆ పిల్లగాడు ఎప్పుడైతే పెరుగుతున్నాడో వాడు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ముస్లిం ఆయనకి ఎవరైనా దెబ్బ తగిలితే ఒక
ఒక హిందూ బ్లడ్ ఎక్కుతుంది, హిందూ ఐరన్ బ్లడ్ ఎక్కుతుంది, ముస్లిం బ్లడ్ ఎక్కుతుంది. కాకపోతే ఏబీసీ గ్రూప్, ఆ 4 గ్రూపులే ఉంటాయి, అంతకుమించి ఏమీ లేదు. కాబట్టి అందరూ సోదరతో ఐక్యమత్యంతో కలిసిమెలిసి ఉండాలి. హిందూ సమాజంలో కూడా సోదరు చెప్పినట్టు హిందూ సమాజంలో కూడా కొన్ని భాగాలు ఉన్నాయి. శూద్రులని, బ్రాహ్మణులని, క్షత్రువులని, వైశ్యులని పెట్టారు. అది ఎందుకు పెట్టారు? ఈ శరీరాన్ని మనం దీన్నే ఒక 4 రకాలుగా మనం విభజించుకోవచ్చు. కాళ్ళు ఉన్నాయి, మనం నడవడానికి ఉన్నాయి, ఈ నడుము ఉంది, పని చేయడానికి ఉంది, ఈ ఛాతి ఉంది, మనము డిఫెన్స్ చేసుకోవడానికి, మన కూడా దాడి చేసినప్పుడు డిఫెన్స్ చేసుకోవడానికి, ఈ బ్రెయిన్ ఉంది ఆలోచించడానికి. సో ఎందుకు ఇవి పెట్టారంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు అంటాడు, ఇక్కడ క్షత్రియుడు అంటాడు, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వైశ్యుడు అంటాడు, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి శూద్రుడు అంటాడు. ఈ బ్రాహ్మణుడికి శూద్రుడికి మధ్యన ఏముంటుంది? సమాజంలో ఈ పొరపాటు మన శరీరంలో విభజించి దీన్నే సమాజంలో పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే ఒకరు ఒక్కొక్క దాంట్లో స్కిల్డ్ అవుతాడు. ఒక సాలాయి ఉన్నాడు, బట్టలు వేస్తాడు, ఆయన స్కిల్డ్ లేబర్ అయిపోతాడు. ఒక ఆయన కుమార్ అయిన ఉన్నాడు, కుండలు చేస్తాడు, ఆయన ఒక స్కిల్డ్ లేబర్ అయిపోతాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడ జరిగినా ఇప్పుడు ఈ తల ఉంది, ఈ కాళ్ళు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? ఎవడన్నా పెద్ద మనిషి మొక్కలు వేస్తాం, ముందు కాలు పోయి పట్టుకుంటాం. ఆయన సూత్రుడు, ఆయన పోయి మనం పట్టుకుంటాం. తలబెట్టి బ్రాహ్మణుడు పోయిన కూడా కాలం. ఎందుకంటే ఆయన లేని మనం ఈ శరీరం అంతా వేస్ట్. కాబట్టి 4 పాదాల మీద ఇది నడవాలంటే శూద్ర జాతి అనేది ఏదో ఉంది, ఆ కాళ్ళ కింద ఆయన పెట్టాడు. ఈయన తీసుకొచ్చి పైకి తీసుకురావచ్చు. ఎలివేట్ కావడానికి ఎంతో మంది, ఒక మల్లా ఉంది, ఎంతో మంది మనకు అంబేద్కర్ ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడికి పై జాతికి ఈ రోజు కూడా మనం కలుసుకుంటాం. కాబట్టి మనం అక్కడే ఆగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. సమాజంలో మన గ్రేడ్ అనేది పెంచుకోవాలి. ఆ గ్రేడ్ అనేది పెంచుకోవాలి. ఆ గ్రేడ్ పెంచుకోనంత బతులు నువ్వు అక్కడే ఉంటావు. నేను సూత్రుడినా అంటే సూత్రుడిగానే ఉంటావు. ఆ కులంలోకి వెళ్ళి నువ్వు బయటికి వెళ్ళు. ఆ కులం అనే ఒక సమాజ గోడ కట్టున్నారు, ఆ గోడలకి వెళ్ళి బయటికి రా. ఇప్పుడు మన గౌరవనీయుల స్పీకర్ ఉన్నారు, సార్ ఒక దళిత జాతిలో పుట్టాడు. ఇప్పుడు ఆయన గౌరవం లేదంటారా? ఉన్నది. ఆయన ఎక్కడి నుంచో ఒక దగ్గరికి వచ్చిండు, ఒక స్పీకర్ అయిపోయాడు. అందరం ఆయన పొద్దున లేస్తే ప్రేయర్ చేస్తాం, పొద్దున లేస్తే ఆయనకు ముక్తాము, పొద్దున లేస్తే ఆయనకి మనం అధ్యక్ష అని పెద్ద ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, మినిస్టర్లు ఎవరున్నా కానీ కూడా అంటారు. సో మనం ఎందుకు ఎలివేట్ కాకూడదు? మన పిల్లల్ని ఆ విధంగా ఎలివేట్ చేసడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ ఈ డివిజన్ ఆఫ్ దీంట్లో మాత్రం కులాల మధ్య డివిజన్, మతాల మధ్య డివిజన్ మాత్రం తీసుకురావద్దు. అందరం మానవత్వం అనేది ఒకటి తెలుసుకోవాలి. అట్లా మనం ఎలివేట్ కావడానికి, మనం ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి, మన పిల్లలు ఎదగడానికి మన వంతు ప్రయత్నం చేయాలి. మీరు అక్కడ ఉన్నారు కానీ మన పిల్లలు అక్కడ ఉండొద్దు. మనం ఇంకా పైకి ఎదగాలంటే మన తల్లిదండ్రుల ఫస్ట్ గురువులు మన తల్లిదండ్రులు. ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు మంచిగా ఉంటే తర్వాత టీచర్స్ సెకండ్ స్టేజ్లో, ఆ తర్వాత సమాజం. ఈ రోజుల్లో మనకు టైం లేదు. అందరు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? మొబైల్ ఇచ్చేస్తున్నారు, ఆడుకోవాలి అని చెప్పారు. మనం ఏదో ఇంట్లో అమ్మ నాన్న వంటలు చేసుకుంటున్నారు, ఆడవాళ్ళకు పనిచేసే టైం కూడా దొరకట్లేదు. సో ఆ పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి మొబైల్ ఇచ్చేస్తున్నారు, వాడు పడేస్తారు. అట్లా మొబైల్ ఏమొస్తుంది? వాడు 10 ఏళ్ళోడు 20 ఏళ్ళోడు చూడాల్సిన మూవీస్ అని అట్లా చూస్తున్నాడు. కాబట్టి అవి ఒకసారి మనం అనేది కూడా మన పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఒకసారి మనలో ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని ఆ మొబైల్ ఇవ్వడం ఎంతవరకు, దానివల్ల ఆ పిల్లలు ఏం చూస్తున్నారు, దేనికి అడిక్ట్ అవుతున్నారు. సో అలా చూసి ఆ పిల్లగాడు ఏమైతే రేపు సొసైటీకి ఒక ఎనిమి అయితే, సొసైటీ ఫ్రెండ్గా కాదు, సొసైటీకి ఎనిమి. గంజాయి తాగినట్టు ఏమవుతాడు? ఆ టైంకి ఇంట్లో అమ్మని కొడతాడు, నాన్నని కొడతాడు, అమ్మ నాన్న డబ్బులుగా దాసుకునే తీసుకుపోతాడు. అలాగే చాలా పెద్దగా అయితే ఇంకేమవుతాడు? ఓ పక్కింటి ఇంట్లో ఏదో బంగారం పోతాడు, రేపు చైన్స్ చెప్పిన అవుతాడు, రేపు ఒక గజవుతా తయారు. వాడికి అవసరం ఆ గంజాయికో దానికో డ్రగ్ అడిక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆయనకు అది అవసరం. ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్ళి రావు, పని చేసేట కాదు. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కొంచెం చిన్నవి కూడా మనం ఎక్కడో ఉండదు. మన సమాజంలో మన చిన్న విషయాలు పట్టుకుంటే సమాజం ఒక ఇంట్లో, మన ఇంట్లో నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక మంచి సొసైటీ తయారు కావాలంటే మన ఇంట్లో నుంచే తయారవుతుంది. దాన్ని ఫస్ట్ మన ఇంట్లోనే కరెక్ట్ చేసుకున్నామంటే, నేను చూసి మీ పక్కింటోడు, ఆ పక్కింటోని చూసి ఇంకో పక్కింటోడు. ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క పెరికా కమ్యూనిటీ ఉంటుంది నల్గొండలో, మేము యూనివర్సిటీ ఉన్నప్పుడు చూసుకుంటాం. ఆ పెరికా కమ్యూనిటీలో వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒకరొకరు పోటీ పడతారు. అరే వాడు టీచర్ కొట్టిండంటే నేను ఇంకోటి ఎంఆర్ఓ కొట్టాలి, ఇంకోటి ఎంఆర్ఓ కొట్టినంటే నేను ఆర్డీఓ కొట్టుకోవాలి. ఇట్లా ఆర్డీఓ కొట్టుకోవాలంటే ఇట్లా వాళ్ళు పోటీలు పడి ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఉద్యోగం, ప్రతి ఇంట్లో ఒక చక్కని ఉన్నతమైన చదువు చదువుకొని ఒక చిన్న హాస్టల్లో వాడు చదివిందంటే వీడికి కసి వెలుగుతుంటుంది.
వాళ్ళ మీద జలసి పెంచుకోడు. వీడు మా ఊరోడు ఒక ఎస్ఐ అయ్యిండు అంటే అతనుడికి ఏమనిపిస్తుంది, నేను కూడా కావాలి, అంతకంటే పెద్దది కావాలి అనేది ఉంటుంది. కొంతమంది ఏంటంటే జలసి, వాడి ఇంట్లో అడుగు 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 వాడు ఇది పోయాడు, వాడు అది కొన్నాడు, వాడు ఇది కొన్నాడు అంటారు. వాళ్ళదేంటి అట్టలేదు. కాబట్టి మనం ఆ కాంపిటీషన్ అనేది తీసుకోవాలి. పక్కన అట్లా అయిపోయాడు, నేను ఎందుకు కాదు, అతను నాతో పాటే చదువుకున్నాడు, నేను చదివిన స్కూల్లోనే చదువుకున్నాడు, నేను చదివిన టీచర్లే నాకు ఆయన చెప్పిన టీచర్లే నాకు చదువు చెప్పారు, వాడు అక్కడ వెళ్ళి నేను ఇక్కడ వెళ్ళాను ఎందుకు అని చెప్పేసి ఒకసారి మనం మన కుటుంబం మన పిల్లలు కూడా ఆత్మ పరిశీలన చేయాలి. జిలాని గారు ఇవాళ ఏదో మీతో పాటు పుట్టిన ఆయన ఇవాళ వచ్చిండు, చిన్న ఆర్గనైజేషన్ సోషల్ సర్వీస్ చేస్తుండు, అడ్వకేట్ అయిపోయాడు. సో ఆయన ప్రయత్నం సొసైటీకి ఏం చేయాలో ఆయన ప్రయత్నం ఆయన చేస్తున్నాడు. సో అందరం కూడా సొసైటీకి ఏదో విధంగా ఆయన ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆ విధంగా ఆశీర్వదించాడు, ఈసారికి ఈ విధంగా ఇచ్చాడు, ఈసారికి ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. మనం అందరం కూడా ఒకే జాతి ఒకటే మతం, అది కూడా మానవ జాతి మానవత్వం. అంటే ఒక జాతి, అది స్త్రీ ఒక పురుషులు ఉంటాం, ఇదంతా కలిపి మానవ జాతి అంటాం. రెండే జెండర్స్, స్త్రీ పురుషులు. ఇప్పుడు థర్డ్ జెండర్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ మధ్య బాగా థర్డ్ జెండర్ కూడా పెరుగుతుంది. సో అది నాట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఒకటే స్త్రీలు ఉంటారు, పురుషులు ఉంటారు. తర్వాత అందులో అంతర్గత కొంచెం మానవ జాతి. మన అందరి మధ్యన మతం ఏంటి, మానవత్వం అనేది ఫస్ట్. తర్వాత ఎవరి రిలీజన్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, ఎవరి ఫుడ్ హ్యాబిట్, ఎవరి కల్చర్, ఎవరి ప్రమోషన్ తీసుకోవాలి. ఒకరు ఏదో పండుగ చేస్తున్నారు, ఆయన కల్చర్ ఆయన చేసుకుని అల్లుడే కాబట్టి మన బ్రదరే కాబట్టి చేసుకుని. కాబట్టి ఈ ఈద్ మిలాద్ సందర్భంగా ఏ ఒక్కరు మారినా కానీ కూడా జిలాని గారి శ్రమ అనేది కొంచెం మనకు దీంట్లో ఇదవుతుంది. ఆయన చేసినందుకు ఈ అందరూ అవసరం లేదు, ఒక నలుగురు మంచి పిల్లలు తయారయ్యారంటే ఈ మొత్తం కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం. అట్లాగే అందరం కూడా ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూడా ఒకరినో ఇద్దరినో మనం తయారు చేసి సొసైటీ మీద వదిలిపెడితే వాళ్ళని చూసి అందరూ కూడా మార్పు వస్తుందని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన వేదికలు ఇచ్చిన పెద్దలకు, తర్వాత ఈ ఆర్గనైజర్ జిలాని గారికి, మీ అందరికి కూడా పేషెన్స్ తోటి ఇప్పటిదానికి విన్నారు కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఇచ్చేయాలి. తర్వాత ఇంకోటి ఈ మధ్య మేము ఒకటి చిన్న డ్రగ్ అవేర్నెస్ మీద బాగా క్యాంప్స్ పెడుతున్నాము. వీలుంటే మనం కూడా ఒకటి జిలాని డ్రగ్ అవేర్నెస్ మీద మీరేమన్నా ఆర్గనైజ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఒకటి పెట్టుకున్నాము అప్పుడు 38 తర్వాత. ఎందుకంటే డ్రగ్ అనేది కొంచెం కొంచెం ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో రైల్వే స్టేషన్లలో ఆ బెగ్గర్స్ దగ్గర అవి దొరికేది. ఈ రోజులలో అవి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిపోయినాయి, మధ్య స్థాయికి వచ్చేసినాయి, కింది స్థాయికి కూడా వెళ్ళిపోయింది. సొసైటీలో బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, ఈ స్మగ్లర్స్ బాగా ఎక్కువైపోయారు. మేము కూడా ఈ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ గంటి మనం పెట్టింది, ఈ మధ్య బాగా పట్టుకుంటున్నారు. అయినా కానీ కన్జ్యూమర్స్ పెరిగారు కాబట్టి వ్యాపారం కూడా ఫ్లరిష్ అవుతుంది బాగా మనకి. కాబట్టి అది ఒక్కసారి ఎంట్రీ అయిందంటే ఆ కుటుంబం మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది. కాబట్టి దాన్ని అందరం ఆ డ్రగ్స్ మీద మనం కూడా ఒకసారి అవగాహన కల్పించుకొని తప్పకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రోత్సహించాలి. ఈద్ మిలాద్తో పాటు అలాంటివి కూడా మనం మీరందరూ కూడా సహకరిస్తే మనం అందరం కూడా పెట్టుకుందాం. తర్వాత ఈ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా ఈ సేఫ్టీ డ్రైవింగ్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. సేఫ్టీ డ్రైవింగ్ అంటే డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్. మనం నడిపేటప్పుడు ఎదురు కూడా ఎట్లా వస్తుందో కూడా చూసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఎట్లా నడుపుతున్నామో కూడా చూసుకోవాలి. మన చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్ ఆడ కుక్క క్రాస్ అవుతుందా, ఒకసారి నేనే వెళ్ళాను ఫ్యామిలీతో మోటార్ సైకిల్ పోతుండే ఆ 2 కుక్కలు ఆడ కొట్లాడుతున్నాయి. అది వస్తుంది రాదు కదా అనుకున్నాను. అది దగ్గర కానీ సడన్ గా ముందుకు వచ్చింది. అప్పటికి నాకు భయం అవుతుంది, సరౌండింగ్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను కానీ అవి కొట్లాడుతున్నాయి ఆ సైడ్ లో. అవి రావు కదా అని చెప్పి కొంచెం ఓవర్కాడితే 30 స్పీడ్తో పోతున్నాం. సడన్ గా అది ఊరికి వచ్చి మన బండి మీద పడేది, నేను కింద పడిపోయాను మా ఫ్యామిలీతో ఎంటర్ ఫ్యామిలీ. కాబట్టి భగవంతుడి దయతోటి మనకి ఎలాంటి ఇంజరీస్ కాలేదు, చిన్న మైనర్ ఇంజరీస్ తప్పించుకున్నాం. కాబట్టి మన సరౌండింగ్స్ కూడా బండి నడిపేటప్పుడు కూడా సరౌండింగ్స్ కూడా అక్కడ చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, గొర్రె ఉంటుంది, పిల్లలు సడన్ గా వచ్చేస్తారు. అది వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తారు. కాబట్టి మనమే అఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ లో నడుపుకోవాలి. బండి నడిపేటప్పుడు ఎదురుగా వాడు తాగుంటాడో ఎట్లుంటాడో ఎలా వస్తాడో అని చెప్పేసి మనం సేఫ్టీ కొరకు కూడా మనం కూడా ఇది చేసుకోవాలి. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ముందు ముందు ఇంకేది జరుపుకుంటూ మీ అందరి సహకారంతో మనందరం కూడా ముందు జరుపుకుందాము. సో మెయిన్ మాత్రం ఈ డ్రగ్ మీద ఒకటి మీరు కూడా అందరూ బదనాం చేస్తున్నారని ఈ మధ్య కూడా మీ కార్పొరేట్ కూడా చెప్పారు, రాజీ కాలే డ్రగ్ అంటారని. ఎలాంటి డ్రగ్ లేదు, బట్ ఒకరిద్దరు ఉన్నారు. అట్లాంటివి ఉన్నాయి కూడా మనం డిస్కరేజ్ చేద్దాము, చేసి వాటిని ఫ్యూచర్లో జరగకుండా చూసుకుందాం. సో ఈ అవకాశం మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు.